नवाज शरीफ मुस्लिम लीगी कायदीन ते कारकुनां तो नाराज़ ते ला ली रब नाल उम्मीद। मरियम नवाज दे कप्तान नूं खुली धमकियां ते निशाने इबरत बनाने दा कर दिता है ऐलान। हुकूमत दी आम इत्तेहादी जमात हो गई है नाराज़ ते अजलासां दे विच शिरकत तो कर दिता है इनकार। आसफ अली जरदारी नूं पाकिस्तान तरीके इंसाफ दे पंछियां दी शमूलियत तो बाद मिल गई नई जिंदगी ते मुफाहमत बादशाह ने भी कर दिता है लाहौर दे विच डेरा लाने दा ऐलान। जजेस नूं धमकियां देने तो बाद मौलाना फजलुर रहमान दा भी हो गया सॉफ्टवेयर अपडेट ते हुण अपना लिया मोहतात अंदाज। मैं बहुत सनफीदुर रहमान जाट ते तुसीं वेख रहे हो साडा पंजाबी न्यूज़ चैनल। ਇਹ ਨੇ चंद अहम खबरां जिन्हां दे उत्ते ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ अपना तजजिया शेयर करांगे ते मेरे नाल होणगे सच टीवी तो वाबस्ता साफी सजाद काजमी साहब। सजाद साहब सलाम अलैकुम जी। अच्छा सजाद साहब साढ़े साबक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन जिहड़े बैठे ने वो अपनी ही पार्टी तो जिहड़े ने नाला नज़र आ रहे ने ते उन्होंने जिहड़ा अपनी पार्टी दे जिहड़े कायदीन ते कारकुनां तो मायूस हो के रब नाल आस ला ली है ते वो कह रहा है कि जी कि अल्लाह पाक जिहड़ा मेरे हक च जिहड़े ने ना फैसले अच्छे कर रहे ने ते मेरी ख्वाहिश है कि 2016 वाले जिहड़े ने ना हालात जिहड़े वापस आने चाहिए ने। इन्हां दे बयान नूं तुसीं किस तरह अपना जस्टिफाई करोगे जी? सर वेखो ये कायद साहब वो ने जिन्हें कुछ दिन पहले अपनी दफ्तर नूं ये कहा सी कि तुसी जलसे शुरू करो ते तुसी उहदे नाल लोकां नूं मोटिवेट करो, कॉर्नर मीटिंगां करो, लोकां नूं दोबारा तंजीम साजी करो। वो तंजीम साजी जिहड़ी रियल मायने च होनी चाहिए। अच्छा तुसी उस तंजीम साजी दा जिक्र करदे हो कि जिहड़ी फैसलाबाद भी होई सी। सर वो तंजीम साजी मैं है नहीं शायद नहीं है लेकिन बड़ी अच्छी सुनी सी कि अच्छी तंजीम साजी हुई है, बाद में आउटपुट अच्छी आई सी, हुकूमत भी मिल गई सी। बहरहाल ये तंजीम साजी जिहड़ी हो रही है लोकल सतह ते करन दी किया जा रहा है, लोगों नूं एंगेज करन दा किया जा रहा है, बरादरी सिस्टम नूं अपडेट करन दा, क्योंकि तुहानूं पता है नवाज शरीफ दी जिहड़ी सियासत है वो बरादरी सिस्टम ते मजहबी टच वाली हुंदी है ते उन्होंने दोबारा जो कोशिश की जा रही है कि वो दोबारा ताजर बरादरी जिहड़ी ना वो ज़्यादा जिहड़ी है ना मुस्लिम लीग नून सपोर्ट कर एग्जैक्टली ये भी है। मुख्तलिफ चैंबर ने वो काफ़ी हद तक सपोर्ट करते हैं इस वास्ते तुम तजावीज़ भी मुख्तलिफ बजट वास्ते देने नज़र भी आते हैं। बहरहाल जिहड़ी बाऊ जी ने कहा सी कि तुसी जलसे शुरू करो, तुसी कॉर्नर मीटिंग शुरू करो, उस तो बाद इन्हें वेख लिया कॉल दे के हुण बंदे उस हद तक नहीं आ रहे तो हुण मरीम पिछे हट गए जलसे तो, लेकिन हुण ये हद तक नाउमीदी हो चुकी है बाऊ जी, इस हद तक नाउमीद हो चुके हैं कि हुकूमत साडी है, पैसे साडे कोल ने, सारे इन्वेस्टमेंट साडे कोल है, साडे इख्तियारात साडे कोल ने, उस बावजूद असीं इतने बंदे नहीं कर सकते कि असीं कोई लोगों को तका सकीए। इस वास्ते नाउमीद ने, लेकिन इस वास्ते नाल ये भी वेख रहे हैं कि पीपल पार्टी स्टेक होल्डर बन रही है, पीपल पार्टी हुकूमत आना चाहती है। इस वास्ते कोशिश कर रहे हैं कि हुण अल्लाह की उम्मीद ला ली है जिन्हें लैक हुकूमत बनानी है या जिहड़ी आवाम बनाती है वो थोड़े नाल ते है नहीं। मतलब कि उन्हों दे बयान तो लग रहा है कि उन्होंने जिहड़ा एस्टैबलिशमेंट की कोई मदद हासिल नहीं है फ्यूचर दे विच। सर ये वेखो तुहानूं याद होएगा कि जिहड़ी हुकूमत आई सी ये अज मौजूदा हुकूमत सैटअप बन रहा सी तो उस तुहानूं किवें लगदा कि यार बिलावल भुट्टो साहब चेयरमैन ने पार्टी दे, बड़ी वड्डी पार्टी है उहदी चेयरमैन ने, तो चेयरमैन साहब उन्होंने वज़ीर खर्जा ला देता है ते जिहड़े ओ भाई जिहड़े वज़ीर दाखिला वज़ीर आला सन कुछ साल पहले तक एक सूबे दे आम दे सूबे दे उन्होंने वज़ीर आज़म बना देता, उन्हें दे अंडर कर देता उन्होंने। इंज हो सकता सी? पीपल पार्टी ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म के पत्ते खेड़े सन, कोई बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने बकायदा दस्या गया सी कि तुसीं मेहरबानी करो 1 साल कट जाओ ताकि तुहानूं थोड़ी जिहड़ी इंटर्नशिप पूरी हो जाए, इंटर्नशिप तो बाद तुहानूं प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। किस तरह कट दिंदे आ? तुसीं देखिआ कि जिस टाइम उन्होंने हुकूमत संभाली है उस चंद दिन पहले तो इन्होंने उत्ते केस सी जिहदे उत्ते इहदे उत्ते फर्दर जुर्म आयद हो रही सी। एग्जैक्टली बिल्कुल जी है। अगर उन्होंने चंगा नहीं किया कि उधर जेल जाने के बजाय जिहड़ा वज़ीर आज़म हाउस आ गए बेहतरीन हो गया, क्योंकि ये होंदी है म्यूचुअल कोऑपरेशन। तुसीं कुछ उन्होंने सुनी है, कुछ थोड़ी उन्होंने मान ली है, कुछ तुसीं उन्होंने मान ली, इन चीज़ां सिस्टम चलता ना डिप्लोमैसी ते जिहड़ी पॉलिटिक्स वो इनू कहंदे ने। अच्छा आज़ाद कश्मीर दे विच जिहड़ा ना बलदियाती इलैक्शन होण जा रहे ने तो मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहबा जिहड़ी है वो आज़ाद कश्मीर गईयां ने, बाग दे विच उन्होंने जलसे नाल खिताब किया है तो जिथे उन्होंने कप्तान नूं खुली धमकियां लाइयां ने ते उन्होंने निशाने इबरत बनाने का जिहड़ा ना ऐलान किया है। देखो निशाने इबरत किस तरह से बनाना चाहती नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई यकीन दहानी तो कराई गई कि जी थोड़े नाल खलोते हैं। निशाने इबरत देखो वो कहते हैं ना बच्चा तां रौला पांदा कि पिछे बुजुर्ग अच्छे होण ताकतवर होण,
ਤੇ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਵੇਖੋ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਇੰਜਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯਕੀਨਦਾਨੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਿਹਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੀ ਪਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਲਾਹੌਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੌਸਮੀ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਵਾਤੀਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਫਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਸਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਬਿਆਨੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਬਣਦਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਅਗਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ PTI ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਆ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਖਿਲਾੜੀ ਮਾਰੀ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਰਤਬਾ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ, ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਕਿ PTI ਨੂੰ ਬੜਾ ਧਚਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੈਟਬੈਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਿਲ ਹੋਵੇ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਮੇਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੇ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਕੀਬਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਹਲਕੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਗੜਾ ਹੈ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਸਰ ਇਹ ਖੁਮਿਆਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਖੁਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਉਹ ਸੂਬਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਰਾਊਨ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮਰਕਜ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਲਕੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰੀਅਤ ਸੀਟਾਂ ਕੱਢ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਔਨ ਬੋਰਡ ਲੈ ਲਓ, ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਔਨ ਬੋਰਡ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੋਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀਟਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਉਹ ਲੈਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਰਕਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਪੈਨ ਹਕੂਮਤ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟੇਬਲ ਕੱਢ ਲੈ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਸੀਂ 30 ਤੋਂ 35 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀਏ ਜਾਂ ਮਰਕਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟੇਬਲ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਸਾਡੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਦਲੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਦਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੁਸਬਤ ਤਨਕੀਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗਾਲਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੱਜ ਲੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਫਾ 144 ਸੀ ਉਹ ਖਤਰਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਿਆਸੀ ਯੂ ਟਰਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਬਣਿਆ ਕੁਝ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਉਹੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਤੇ ਆਪ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਨ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਇਦਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਲੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਦਾਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਰੇ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਖੂਬੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਵਾ ਚੱਲੇਗੀ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਨਾਜ਼ਰ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਦਾਰਾ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ECC ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਵਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਫਜ਼ਾਤ ਨੇ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਵਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੈਨੇਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ 2-3 ਹੋਰ ਸੈਨੇਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਵਾਨੇ ਬਾਲਾ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਾਰੀ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਫਜ਼ਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਡਿਪਰਾਈਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਡਿਪਰਾਈਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ पत्नी की तरफ रखी गई है अलग डिबेट नाम जिस टाइम मतलब बलोचिस्तान अवामी पार्टी तो उत्थों जाहिर हो रहा है कि सिर्फ बलोचिस्तान तक ही महदूद है। एग्जैक्टली वो टूर करना ते बड़े महदूद ने। चेयरमैन साहब जेडे सेनेट साहब दे चेयरमैन हैं सेनेट दे सादक संजरानी साहब उन्होंने साड़ी बड़ी अच्छी मीटिंग होती रहती है, अमूमन मुलाकात का मौका देते हैं, बड़ा उन्होंने पन है, लेकिन फिलहाल वो घूमना फिरने बड़े शौकीन है। तुहानूं पता ही है कि कभी किस मुल्क चो कभी किस मुल्क चो, तो वो अच्छी गल है, डिप्लोमेसी होनी चाहिए। मगर ये तुसीं देखो कि हुण जिहड़ा दौरा कर रहे ने पाकिस्तान की तारीख का कोई पहला जिहड़ा चेयरमैन सैनेट है रशिया एग्जैक्टली उन्होंने जाके इवाने प्लैनरी कमीशन के उत्ते जिहड़ा है खिताब भी करनगे ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं। बहरहाल ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਹਿਨੀਤੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਾ ਆਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਖਾਨਾਪੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੋਰਿੰਗ ਗੇਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਗਰ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ 97%, ਅਨਬਲੀਵੇਬਲ 97% ਜਿਹੜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕਾ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕਾ ਇਨਸਾਫ ਉਤਨੀ ਹੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬਿਆਨੀਆਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਫ ਉਹ बढ़ ਰਿਹਾ ਹੈ। कुछ दिन पहले तुसीं वेख लो, कुछ महीने पहले वेख लो, 1-2 महीने पहले वेखोगे तुहानूं ये ग्राफ जिहड़ा सी 80 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, 85 ਦੇ ਜਾਂ 86 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 10% ਦੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਉਹ ਆਵਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਬਣਾਏ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੱਦ ਲਾ ਲਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਵਾਮ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਵਸੀ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਸਟਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਮਖਸੂਸ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਲਸਟਰ ਅਗਰ ਵਸੀ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਬਕ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਸਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਹਰ ਦਿਲ 'ਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਖੇਜ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਅਫਗਾਨੀ। ਅਫਗਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਤਜ਼ੀਲ ਅਮੇਜ਼ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਏ ਸਨ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਇਤਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬਕਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਵਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ। ਮਗਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਦਮਾਤ ਨੇ 40 ਸਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਵੇਖੋ ਅਗਰ ਇਸ ਤਨਾਜ਼ਰ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਢੀਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਬੰਗਾਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ PTI ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਤਜਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਅਖਲਾਕਿਆਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਐਸੋਲੇਸ਼ਨਲ ਸਿਆਸਤ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੋ, ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਮੌਜੂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸਿਮਤ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਹਨ ਸਾਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਊ ਸਨਫੀਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜਾਟ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।